السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وموالاه. كحديث قطر سلسة سدستنا من جمرة عن عبد الله ابن عمر رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الغادر ينسب له لواء يوم القيامة فيقال هذه غدرة فلان ابن فلان، متفق عليه. عن عبد الله كعبد الله تيزو ابن عمر يا عمر لجهونت رضي الله عنه الله ملكم سراتشون يودد الله تشونا قال اندهالو قال رسول الله يا الله ملكتين اندهالو صلى الله عليه وسلم يا الله صلاتنا سلام برساتشو ليهون إن الغادر كداتين يهون سو غدر مالت كداتنا إن الغادر كداتين يهون سو يتشكل اللتال ينسبو يتشكل اللتال له لزي لكداتين يوسوي لواء بانديري تكل اللتال يوم القيامة يقيامة كان من انديهون يسو ملكت انديهون فيقال يبالال هذه اتشيكو غدرة فلانين يقلي كداتين يوسويكو بانديراناتكو ابن فلان يقلي لجيهونو تبلا من تدرقالج ملكته هنا تكرالج. ስለዚህ አላህ ከሚቀጥለው ዓለምም ሆነ ከምድራዊ ውርደት አላህ ይጠብቀን። መክዳት ከሙናፊቅ ባህሪ ውስጥ ነው። ከማ ቃለ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ሲታመኒ ከዳል እንዳሉት ማለት ነው። አሁን ደግሞ በተጨባጭ ምን ይደረጋል? የቂያማ ቀን ልክ እያንዳንዱ ሀገር ባንዲራ አለው አይደል የሚታወቅበት። ልክ እንደዛ የከዳተኛ ሰው የውመል ቂያማ ባንዲራ ይቸከልለታል። ምንድናት እቺ ሲባል ይሄ እኮ የገሌ የከዳተኛው መለያ ባንዲራ ነው ይባላል። ጭራሽ ከሱ አልፎ የአባቱንም ስም በመጥፎ ያስጠራል። እገሌ የገሌ ልጅ እኮ ነው ተብሎ ማለት ነው። ሐዲስ ቁጥር 67 عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الذي تفوته صلاة العصر كأنما وتر أهله وماله، متفق عليه. وتر أهله وماله أي فقد أهله وماله. هي دمو صلاة الوسطى የተባለችዋን የአስር ሰላት ትሩፋት የሚጠቀስበት ነው። እሷን ደግሞ ያለ ምንም ምክንያት ማስመለጥ ምን አደጋ እንዳለው በዚህ ሐዲስ ተጠቅሷል። አን አብዱላህ ከአብዱላህ ተይዞ ኢብኒ ዑመር የዑመር ልጅ የሆኑት ረዲየላሁ ዐንሁማ ቃል አላህ መልካም ስራቸውን ይውደድላቸውና እንዲህ አሉ: ቃለ ረሱሉላህ የአላህ መልእክተኛ እንዲህ አሉ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም የአላህ ሰላትና ሰላም በእርሳቸው ላይ ይሁን። አለዚ ያ ግለሰብ ተፉቱሁ እምታመልጠው ሰላቱል ዐስሪ የዐሱር ስግደት ሰላት የምታመልጠው ሰው ከአነማ ቁርጥ እንደሆነ ሰው እኮ ነው ምሳሌው። ምን ውቲረ እንዳጣ አህለሁ ቤተሰቦቹን ወማለ ንብረቶቹንም ጭምረ። ስለዚህ ቤተሰብ ሲደመር ንብረቱን በጠቅላላ እንዳጣ እኮ ነው የሚቆጠረው ማን የዐሱር ሰላት ያመለጠው ሰው። ሙተፈቁን ዐለይህ ቡኻሪና ሙስሊም ተስማምተው ዘግበውታል። ውቲረ አህለሁ የሚለው ወማለ ውቲረ የምትለውን ቃል ሊፈስራት ነው። አይ ማለትም ፈቀደና ውቲረ አንድ ነው ማለት ነው። ፈቀደ ማለት ማጣት ነው። ውቲረ ማለትም ማጣት ነው፣ ቤተሰቦቹንና ገንዘቡን ማለት ነው። ሐዲስ ቁጥር 68 عن عبد الله ابن عمر رضي الله عنهما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يزال المؤمن في فسحة من دينه ما لم يصب دما حراما، رواه البخاري. كعبد الله بن عمر تيزو الله ملكم سراتشون يودد الله تشونا قال اندهالو قال رسول الله يا الله ملكتين اندهالو صلى الله عليه وسلم يا الله صلاتنا سلام برساتشو ليهون لا يزال كما هونكو اي وجدم المؤمن امان يهون سو في فسحتين مالت بأكف وسط في فسحتين مالت بأكف وسط من دينه بهايمانوتو أكف وسط بهايمانوتو كل الوسط اكو بمهول لاينو على الزا وسط من اسكو هنا درس ما لم يصيب اسكالا غيني درس ما لم يصيب اسكال نكا اسكالا غيني درس دمن حراما ارمي هونتشن دم اسكالا فسس درس. كزي حديث من النزالن يا امانيوتشن دم مفسس የከባዶች ከባድ መሆኑ ቁርአን ላይ ትልቁ ከባዱ ለዓና አሁን ለሽርክ ሰዎች በጣም በግልጽ መጥቷል። ግን አላህ በረህመት አይኑ ማያየው ማያጠራራው ከእሳት ማያስወጣው ተብሎ የተጠቀሰው ምንድነው? የአማኞችን ደም ማፍሰስ
ይሄው ነብዩ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ምን አድርገው አመጡት? አንድ ሰው እኮ የሃይማኖቱ ሰርክል የሃይማኖቱ እቅፍ ውስጥ ከመሆን አይወገድም። እዛው ውስጥ እኮ ነው ያለው። ምን እስካላደረገ ድረስ? እርም የሆነ ደምን እስካላፈሰሰ ድረስ፣ የሙስሊሞችን ደም እስካልነካ ድረስ። ነንተቤህ በዚህ ጉዳይ። ሐዲስ ቁጥር 69 ግልጽ ነው። እስካሁን በጣም ብዙ ማብራሪያ ስለማይፈልግ ነው። ሐዲስ ቁጥር 69 عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال كان من دعاء رسول الله صلى الله عليه وسلم اللهم إني أعوذ بك من زوال نعمتك وتحول عافيتك وفجاءة نقمتك وجميع سخطك رواه مسلم كعبد الله تيزو ابن عمر يا عمر لج رضي الله عنهما الله ملكام سراتشون يودد الله تشونا قال اندهالو كان نبركو من دعائي كسألتوش وسط كمان رسول الله كنبي محمد صلى الله عليه وسلم دعاوش وسطكو نبر يمي كتلو من يلو نبر الساتشو اللهم الله هوي إني أنيكو أعوذ بك بانت تطبق الله سلازي كذيبو هلا ميمتو تقلال منوش ناتشو أسألك ميلك على سكال متادرس ሁሉም ባንተ ተጠበቃለሁ ባንተ ተጠበቃለሁ እያሉ ነው የሚከዱት ማለት ነው። اللهم الله ሆይ ኢኒ እኔኮ አዑዙ ቢክ ባንተ ተጠበቃለሁ ሚን ከዘዋሊ ከመወገድ ኒዕመቲክ አንተ በኔ ላይ የዋልከው ጸጋ በኔ ላይ እንዳይወገድብኝ ባንተው ተጠበቃለሁ። አንተ ነህ ጸጋውንም የሰጠኸኝ ይሄንንም ጸጋ አንተው ጠብቅልኝ። ወተሐውሊ ከመዞር ደግሞ ከመነሳት ዓፊየቲክ ያንተ ጥበቃ በኔ ላይ ከመነሳቱ ባንተ ጠበቃለሁ ሁሌ ጠብቀኝ ነው። ፊ ዱንያ ወልአኺራ አባስ የተባለው የነቢዩ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም አጎት እስልምናን ከተቀበለ በኋላ ምን ልበል ብሎ ዱዓ ጠየቃቸው። ቁል አላሁመ አፊኒ ፊ ዱንያ ወልአኺራ አላህ ሆይ ሰላም አድርገኝ በዱንያም በአኺራም ሰላም አድርገኝ። ምክንያቱም አላህ ሰላም ያደረገው ሰው እዚች ምድር ላይ የጀነቷን ስራ ብቻ እየሰራ ከፈተና ተጠብቆ ይኖራል። የሚቀጥለውም ዓለም ላይ ደግሞ ከእሳት ጠብቆ ምን ያስገባዋል? ጀነት ያስገባዋል። ስለዚህ እቺን ዱዓ አቅልለን እንዳናያት አላሁመ አፊኒ ፊ ዱንያ ወልአኺራ አላህ ሆይ በሁለቱም ሀገር ጠብቀኝ ከሚፈራው ሁሉ ማለት ነው። ጥሩ ወፉጃአቲ ፉጃአ ማለት ድንገተኛ ማለት ነው። ፉጃአ መውቱል ፉጃአ ይላሉ ነቢዩ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም በሌላ ሐዲታቸው ድንገተኛ ሞት ማለት ነው። እዚህ ጋር ደግሞ ወፉጃአቲ ኒዕመቲክ ያንተ ቁጣ በድንገት እኔ ላይ ከሚሰፍርብኝ ጌታዬ ሆይ ባንተው እጠበቃለሁ። ወጀሚዒ ከሁሉም ሰኸጢክ ያንተን ቁጣ ከሚያመጡ ሁሉ ነገሮች በጠቅላላ ጠብቀኝ እልሃለሁ ጌታዬ ሆይ አንተም ደግሞ ባንተ የተጠበቁብህን ትጠብቃለህና እባክህ ጠብቀኝ። ስለዚህ ዱዓው ምን ሆነ? አላሁመ ኢኒ አዑዙ ቢከ ሚን ዘዋሊ ኒዕመቲክ ወተሐውሊ ዓፊየቲክ ወፉጃአቲ ኒቅመቲክ ወጀሚዕ ሰኸጢክ። ይህንን ዱዓ እንያዝ እንግዲህ እንበለው። ሰባኛ ሐዲት عن عبد الله ابن عمر رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من خلع يدا من طاعة لقي الله يوم القيامة لا حجة له ومن مات وليس في عنقه بيعة مات ميتة جاهلية رواه مسلم. ይሄ ደግሞ ለመሪ መታዘዝ ቃል ኪዳን ለሙስሊም መሪ ገብቶ መኖር ያለው ትሩፋት የተጠቀሰበት ነው። ከሙስሊሞች ተገንጥሎ ወጥቶ በመሪ ስር አልሆንም ብሎ ሸፍቶ መኖር ደግሞ ያለው አደጋ የተጠቀሰበት ሐዲት ነው። عن عبد الله كعبد الله تيزو ابن عمر يا عمر ልጅ የሆኑት رضي الله عنهما الله መልካም ስራቸውን ይውደድላቸውና ቃል እንዲህ አሉ قال رسول الله የአላህ መልእክተኛ እኮ እንዲህ አሉ صلى الله عليه وسلم የአላህ ሰላትና ሰላም በእርሳቸው ላይ ይሁን መን ያግለሰብ خلع ያወጣ ያነሳ የደን እጁን من طاعة የሙስሊም መሪ አልታዘዝም ብሎ እጁን ያነሳ። አይታችሁ እንደሆነ በሸሪዓ ቃል ሲጋቡ ንጉሶች ጋር ይሄዱና ወይም አልጋ ወራሾች ጋር ይሄዱና ዋና የሚባሉት እጃቸውን ሰጥተው አላህና መልእክተኛውን እስከታዘዝክ ድረስ ልሰማህ ልታዘዝህ ቃል ገብቼ ይልሃለሁ ብለው እጅ ይጨብጣሉ። አንድ ሰው ግን ያቺ የገባትን ቃል አፍርሶ በዚህ ሙስሊም መሪ ስር አልሆንም ብሎ እጁን የሰበሰበ ሰው
መን ኸለዐ እጁን ያነሳ ሰው መን ኸለዐ ያነሳ ሰው የደን እጁን ሚን ጣዓ የሙስሊም መሪን ከመታዘዝ እጁን ያነሳ ሰው አልታዘዝም ያለ ሰው ለቂየ አላህ አላህን እኮ ይገናኘዋል የውመል ቂያመቲ የቂያማ ቀን ላ ሑጀተ በፍጹም ማስረጃ ለሁ ለሱ እኮ ሳይኖረው አላህን ይገናኘዋል። ማስረጃ የሌለው ስራ ነው የሰራው ማለት ነው። አሁን እዚህ ጋር ሰላት ስንሰግድ የኢድና የአረፋ ቀን አንጾምም ስንል ሁጃ ማስረጃ አለን የለንም? ነቢዩ ምን ስላሉ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም የኢድና የአረፋ ቀን ወይም የውመ ዒደይን ሁለቱ የበዓል ቀናት ላይ እንዳትጾሙ ስላሉ አይደል? ሁጃ ማስረጃ አለን። ለምን አልጾማችሁም እነዛን ቀኖች ብንባል፣ የቂያማ ቀንም ከሙስሊም መሪ ላይ አልታዘዝም ብሎ እጁን ያነሳ ሰው አላህ ዘንድ ሲደርስ ምንም አይነት ማስረጃ ሳይኖረው ይቀርባል። አላህም ደግሞ ይጠይቀዋል፣ ለምን ከሙስሊም መሪ እጅህን አነሳህ ብሎ ማለት ነው። አሁን ለምንድን ነው ስለ ሙስሊም መሪ የመጡት ሐዲቶች በጠቅላላ በጣም ከብደው የመጡት? ምክንያቱም ነቢዩ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም አይደለም አጠቃላይ ሙስሊምን 3 ሙስሊሞች መንገድ ሲወጡ ምን ያርጉ ብለዋል? አሚር ይምረጡ፣ መሪ ይምረጡ። መሪ ከሌለ ምን ይሆናል? የሰው ልጆች ሁሉ በየሐሳባቸው ከሄዱ የየመንደር ሽፍታ ይበዛል አይበዛም? ከዛ አንዱ አንገቱን ይቀነጥሰዋል አይደል? ያ እንዳይሆን በመሪ ስር ሆኖ አሉ። መሪዎቹን ደግሞ አላህ ፈተና አደረጋቸው። ምን አይነት ፈተና? አንድ እኛ መጥፎ ስንሆን እንደኛ ስራ ነውና የሚሾሙት፣ እኛ መጥፎ ስንሆን እነሱ መጥፎ ይሆናሉ። አንድ ሁለተኛ የሰው ልጅ በተፈጥሮ ትከሻ መለካካት ይወዳል አይወድም? ይወዳል አይወድም? እኔ እስከማን አንሼ ነው እኔ መሪ አልሆነም እንዴ ምናምን የሚል በሽታ ብዙ ሰው ላይ አለ የለም? ለዛ እኮ ነው ባለንበት ዘመን አገራችንን ራሱ ተመልከቱ። ድሮ መንደር ውስጥ የሚወሩ የነበሩ ወሬዎች አሁን በሚዲያ ወጥተው የኢትዮጵያ ፕሬዝዳንት መሆን እፈልጋለሁ፣ የኢትዮጵያ ጠቅላይ ሚኒስቴር መሆን እፈልጋለሁ የሚሉ የሙስሊም ጎረምሶች አሉ የሉም? አንድ ቤት ማስተዳደር አቅቷቸው፣ አንድ ሴት ይዞ መቀመጥ አቅቷቸው የኢትዮጵያ ፕሬዝዳንት መሆን እፈልጋለሁ የሚሉ ሰዎች አሉ። አይደለም አገር መምራት፣ ቤት መምራት ከባድ ነው አይደለም ወንድሞቼ? ቀበሌ መምራት፣ የሰፈር ውስጥ ኮሚቴ ሆኖ መመረጥ ከባድ ነገር ነው አይደለም? ስለዚህ አላህ ሆን ብሎ ምን አደረገው? ትታዘዟቸዋላችሁ ወይስ አትታዘዟቸው? ሌላ ፈተና መጣ። ምን? መሪው ዘመዴ ነው ምናምን ብለህ ደግሞ አላህንም ሲያምጽ ግግም ብለህ እንዳትታዘዘው ሸርጥ ተቀመጠ። ምን የሚል? አላህና መልእክተኛውን እስከ ታዘዙ ድረስ እንታዘዛለን፣ በወንጀል ሲያዙ ደግሞ ምን አናደርግም? አንታዘዝም። ስለዚህ የሙስሊም መሪዎች መብት ሊከበር ይገባዋል። ወመን ማተ የሞተ ሰው አሉ ነቢዩ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ወለይሰ ፊ ዑኑቂሂ፣ ዑኑቅ ማለት አንገቱ ላይ ሳይኖረው በይዓቱን ቃል ኪዳን በትከሻው ላይ የሙስሊም መሪ ጋር ቃል ሳይጋባ የሞተ ሰው ማተ ሞቷል እኮ ሚተተል ጃሂልያ፣ የመሀይማንን ሞት ሞቷል እኮ። የመሀይማን ህዝብ የሚሞቱትን ሞት ነው የሞተው። የሙስሊም መሪ ካለ ሄደህ ቃል ተጋብተህ በሱ ስር አላህን እስከታዘዘ ድረስ በዛች ህግ ስር ልትኖር ነው ቃል ተጋብተህ መሞት ያለብህ እንጂ የመንደር ሽፍታ ልትሆን አይገባህም። ረዋሁ ሙስሊም፣ ኢማሙ ሙስሊም ዘግበውታል። 71ኛ ሐዲስ عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه قال كنت مع النبي صلى الله عليه وسلم في سفر فلما قدمنا المدينة قال لي ادخل المسجد فصلي ركعتين متفق عليه. 71ኛ ሐዲስ عن جابر كجابر تيزو ابن عبد الله يا عبد الله ልጅ የሆኑት رضي الله عنه አላህ መልካም ስራቸውን ይውደድላቸውና ቃል እንዲህ አሉ። ኩንቱ ነበርኩኝ እኮ مع النبي ከነብይ ጋር ነበርኩኝ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም የአላህ ሰላትና ሰላም በእርሳቸው ላይ ይሁን። ፊ ሰፈሪን ጉዞ ወጥተን ነበር፣ ጉዞ ተጉዘን ነበረ። ፈለማ ቀዲምና ማለት በተመለስን ጊዜ፣ ፈለማ ቀዲምና ልመዲና መዲና በገባን ጊዜ ተመልሰን፣ መዲና ዋና ከተማቸው ናት አይደለ? ከመዲና ወጥተው ነበር ለጉዞ። ወደ መዲና በተመለስን ጊዜ ቃለ አሉ እኮ ነቢዩ ሊ ለኔ እኮ አሉኝ፣ ኡድኹል ግባ፣ አልመስጅድ መስጅድ ግባ አሉኝ። ፈሰሊ ሰላት ስገድ፣ ረክዓተይን ሁለት ረክዓ ስገድ አሉኝ። የት ከመግባቱ በፊት? ቤት ከመግባቱ በፊት። አሁን ልብ በሉ ወንድሞች፣ ሱብሃንአላህ። አንድ ሰው ማናችን ከመሀይምነት እኮ ወይም ከጨለመ ወደ ብርሃን ተሸጋገረ የሚባለው አንድ ሰው ምን ሲሆን ነው? ልብ በሉ፣ ኢስላም ያላቀናው ሰው ሁሉ ጨለማ ውስጥ ነው። ሳውላላ ብርሃን እዚህ ምድር ላይ ደግሞ ልንጓዝ ምንችለው ምን በሆነ ቁጥር ነው?
ብዙ ሐዲስ ብዙ ቁርአን አንቀጽ ባወቅ ቁጥር ከነትርጉሙ እሰው መሃል ቁጭ ብለህ ወሬ ያወራለሁ ብትል የአገር መሪ ሆነ ወላሂ ነው የምልህ የአገር መሪ ሆነ ስለምንድን ነው የምታወራው የሆነ ምክንያቱም አንተ የተቦረሽከው የተገነባኸው በምንድን ነው በቁርአንና በሐዲስ ትምህርት ነው ካላወቅስ ጆርጅ ምናምን የሚባለው ሰውዬ እንዳለው አንተ የምታውቀው ያኛው ነው ቶማስ የተባለው እገሌ የተባለው ትላለህ ቁርአንና ሐዲሱ ግን በጣም አንተ ላይ በመጣ ቁጥር ምላስህ ራሱ ምን ይሆናል ይገራል እግርህ ይገራል እጅህ አይንህ ሁሉም ይገራል አሁን አስቡት ስንት ጊዜ ነው ከነሞር የመጣ ነው ከለቅሶ ስንት ጊዜ ነው ከጎጃም ከጎንደር ከተለያየ ቦታዎች የመጣ ነው ቀጥታ ግን ቦርሳችንን ይዘን ወዴት ነው ወደ ቤት ነው አይደል ይሄው አንዱን ሱና አወቅ ነው ከዛሬ ጀምሮ ከየትም ሰፈር የመጣ ሰው ምን ያደርጋል ቤቱ ከመግባቱ በፊት ሻንጣውን እዚህ አስቀምጦ ሁለት ረካ ሰግዶ ወደ ቤቱ ይገባል ሀከታ አሁን ትልቁ ችግር ምንድነው ለሰዎች ማቅረብ ላይ ነው ትልቁ ሐላፍትና ለማን የተሰጠው ለሁሉም ሐላፍትና አለው ይለው ሃይማኖቱን የተማሩ ሰዎች አንድ ሐዲስ የሰማ ሰው አሉ ነብዩ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ሳይቀንስ ሳይጨምር ያድርስልኝ አሉ አንዳንድ ጊዜ እኮ ሰሚው ሰው ነው ከተናጋሪው የበለጠ የሚረዳው ሐዲሱን አሉ ስለዚህ ይሄ ገራሚ ሐዲስ ከውጭ ሀገር ከገጠር የመጣ ሰው ቤቱ ከመግባቱ በፊት መስጂድ ገብቶ ሁለት ረካዓ ይሰግዳል 72ኛ ሐዲስ عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كل معروف صدقة رواه البخاري عن جابر كجابر تيزو ابن عبد الله يا عبد الله لجي هونوت رضي الله عنه الله ملكام سراچون يوددلاچو قال انديالو قال رسول الله يا الله ملكتኛኮ صلى الله عليه وسلم يا الله صلاتنا سلام برሳቸው ላይ ይሁን ኩሉ እያንዳንዱ ማዕሩፊን ማለት መልካም ነገሮች ተዘርዝረው ያልቃሉ አያልቁም ሸሪዓ መልካም ያላቸው ጠቅላላ መልካሞች ናቸው ከመንገድ ላይ ቆሻሻ ማንሳትን ይመስል በሌላ ሐዲስ መጥቷል ነብዩ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ምናሉ አንድ ሰው ነበር መንገድ ላይ የእሾህ ግንጣይ አገኘ ብድግ አድርጎ ሰው እንዳይወጋ ፈአኸረ ወደ መንገዱ ጥግ አወጣው فشكر الله له الله مسجنه ለዚህ ስራው فغفر ذنبه ወንጀሉ ማረለት ወንድምህን በፈገግታ ፊት ማየት እጅ ተጨባብጦ አይዞህ ወንድሜ ማለት በሽተኛ መጠየቅ ብዙ ነው መልካም እያንዳንዱ መልካም ምንዳ ብቻ ሳይሆን ሰደቃ እንደ ሰደቃ ደግሞ ይቆጠራል አለይና እያንዳንዷን ነገር ሳንንቅ መልካም ነገሮች እንስራ እዚህ ጋር አንዲት ነገር መጨመር ፈልጋለሁ አዕራፍ የሚባል ሱራ አለ የለም ላይ አልአዕራፍ በጣም ረጅም ከሚባሉ ምዕራፎች ውስጥ ነው ሰባተኛው የቁርአን ምዕራፍ ነው አይደል አዕራፍ ማለት ምን ማለት አስሐቡል አዕራፍ ይላል ቁርአን ላይ እነማን ናቸው ሲባል ሚዛን አለ የቂያማ ቀን በሚዛኑ መሰረት አንዲት ሐሰና ከፍ ያለችለት ሰው ወደ ጀነት ይሄዳል አንዲት ሐሰና የጎደለችው ሰው ወደ እሳት ይወርዳል አላህ ይዘንልንና አንድ ነው ያልኩት በእስልምና ግን መልካም ስራ ከስንት ነው የሚጀምረው ከ10 ነው የሚጀምረው ልብ በሉ ከአንድም እኮ አይደለም የሚጀምረው እንዴት ሆኖ ሂሳቡ ሲጣጣ ቢወድቅ ነው አንዲት ስለጎደለችው ወደ እሳት መሄደው ከዛ አስሐቡል አዕራፍ ግን ማናቸው ሲባል መልካም ስራቸው ከመጥፎ ስራቸው እኩል የሆነባቸው ሰዎች ወደ ጀነት ማይሄዱ ወደ እሳት ማይሄዱ መሃል ላይ ሆነው ክስተቱን ያያሉ የጀነት ሰዎች ሲቀማጠሉ ያያሉ የእሳት ሰዎችን ቅጣት ያያሉ ድንጋጤውን አስቡት ስለዚህ ወንድሞቼ ምትሰሙ እህቶቼ ነብዩ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለምን አባታችን ኢብራሂም አገኛቸው መቼ ለይለቱል ኢስራ ወልሚዕራጅ የሌሊቱ ጉዞ ላይ ረጅም ክስተት ነው አይደል ያጋጠማቸውን አጭር ክስተት ላንሳላችሁ ሰባተኛው ሰማይ ላይ ሲያዩት ቤተል ማእሙርን ተደግፎ ጅብሪልን ጠየቁት ማን ነው ይሄ ሰው አሉት ጅብሪል ምን አላቸው አባትህ ኢብራሂም ነው ሂድና ሰላም በለው አላቸው ጠጋ ብለው ሰላም ሲሉት ምንኛ ያማርክ ልጅ ነህ አላቸው ልጁ ስለሆኑ በማን በኩል በኢስማኤል በኩል ለኡመቶችህ ሰላምታ አስተላልፍልኝ አለ ወሳኝ ስለሆነ ፍቅር እንዲጨምር ማለት ነው ከዛስ ንገራቸው ጀነት ማለት አፈሯ ጣፋጭ ምናምን ካለ በኋላ ግን ቂአኑን ምንም እኮ አታበቅልም ማለት ምን ማለት ነው ምንም አታበቅልም ማለት እናንተው ራሳችሁ ነው የምትዘሩት ጀነት ላይ የምትተክሉት ራሳችሁ ናችሁ ሱብሃንአላህ ወልሐምዱሊላህ ወላ ኢላሃ ኢላላህ ወላሁ አክበር እያላችሁ ትከሉባቸው ይበቅሉላችኋል ሀከዛ ሱብሃንአላህ 10
አልሐምዱሊላህ 10 ላኢላሃ ኢላላህ 10 አላሁ አክበር 10 ብቻ አይደለም ከ10 ይጀምራል እንጂ ማዕናውን በልቡ ለጣደ ጌታውን እያሰበ ትከልልኝ እያለ እንደሳበ እኮ ነው አጅር የሚለያየው። ትከልልኝ እያለ የጀነት ማሳዎቹን እዚህ ሆኖ የሚያበዛው ሰውዬ የዛው ልክ ምንዳው ምንድነው እጥፍ እጥፍ ነው። ስለዚህ አለይና ቢተደቡር። አሁን አብዛኛውን ጊዜ የሚጎዳን ወንጀል አገራችን ላይ ከሰኞ እስከ እሁድ ባሉት ቀኖች ውስጥ መቼ ነው የሚሰራው? ወንድሞቼ ንገሩኝ። በአገራችን ላይ በብዛት እሁድ ቀን። ለምን? አገራችን ላይ እሁድ ቀን ስራ ስለሌለ። ስለዚህ ስራ መኖርን እንውደድ። ስራ ያለው ሰው መጥፎ ነገር ላይ አይጣል። ስራ የሌለስ ቀን ይውልኝ ከጧት ጀምሮ ግማሹ ሬዲዮ ከፍቶ ድራማ ይሰማል፣ ግማሹ ዘፈን ይሰማል። ከዛስ ልክ ደግሞ ሰዓቱ ሲደርስ ጫት ተይዞ ይገባል። እስከ አሱር ይቃማል። አሱር እዛው ይቀመጣሉ። ሳሆለለ ስራ ያለ ቀን ግን እንደዚህ ቀን ማባከን አለ? የለም። ኸይር 73ኛ ሐዲስ عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم رحم الله رجلا سمحا إذا باع وإذا اشترى وإذا اقتضى رواه البخاري. عن جابر كجابر تيزو ابن عبد الله يا عبد الله ليش كهنوت رضي الله عنه الله ملكام سراتشون يودد الله تشونا قال انديالو قال رسول الله يا الله ملك تنيا كون انديالو صلى الله عليه وسلم يا الله صلاتنا سلام برساتشو لا يهون رحم الله يطفطال يطفطال መግቢያው ራሱ መበርገጃው ራሱ አላህ ይዘንለት። አሚን አሚን። አላህ ከነዚህ ሰዎች ያደርገን። ከነማን? አላህ ከሚያዝንላቸው እነማን ናቸው? ረጁለን ያን ግለሰብ አላህ ይዘንለት። ምን አይነት የሆነ ሰምሓ ገር የሆነ ገርነት በኢስላም የተወደደ ነገር ነው። ገር ለዘብ ያለ መቼ? ኢዛ ባዓ በሚገዛ ጊዜ አላህ ይዘንልን። አንዳንዱ ሰው መግዛቱ ላይ ቀር ጸጉሩን አይደለም መላ ሰውነቱን የሚያካለ የለም። ቆይ ችግርን ብናወራው አላህን ለማመስገን ነው የሚመራው ወይስ ለማማረር? በአላህ ይሁንባችሁ ለማማረር። እኔ እኮ እቺን ብር እንዴት እንዳመጣዋት እኮ ብታቅ ደግሞ ብታይ እኮ ቀበሌም አላስቀምጥ ብሎን እንደዚህ መግዛቱ እኮ አይቀርም። ልብስም ይሁን ምንም ይሁን መግዛቱ አይቀርም። ሰምሐን ገር ብትሆንስ ቀንስልኝ ዋጋው እኮ አያወጣም ምናምን ብለህ በልኩ እኮ መከራከር እኮ አለ አይደል? በቃ መጨቃጨቅ። ይሄው ነብዩ ግን ምንድነው ያሉት? አላህ ይዘንለት ለማን? ሲገዛ ገር የሆነ ሰውዬ። እሺ ወኢደ ሽተራ ሲሸጥም ልክ እንደዚሁ ሲሸጥም ገር የሆነ ሰው ማያስጨንቅ። አንዳንዱ ሰው በተፈጥሮ ምን አይነት ነው? ገዢ ማለት ነው። ማያስችለዋል። የሚወደውን ዕቃ ሲያይ ልቡ ውጥት ልትል ትደርሳለች። ያቺን ሲያይ ነጋዴው ክሪክ ያስርበታል ፈልጓል ማለት ነው ብሎ። ግን ሐቁ ያ ነው? የምትሸጥበት ዋጋ ያ ነው አይደለም። መፈለጋቸውን ሲያቅ ያስርባቸዋል። ሲሸጡም እንደዚህ ደግሞ በጣም ደረቅ መሆን አያስፈልግም። ያገራልንን ጌታ እኛማ ግራት እንዲያውም እኮ አሳልፈናል ሐዲስ። የትኛው? አንድ ግለሰብ ነበር አሉ ነብዩ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም። ለሱ ሰራተኞች ምን ይላቸው ነበረ? የተቸገረ ሰው ሲመጣ እባካችሁ ገር አድርጉለት፣ ተውለት። አላህም እኮ ለኛ ሊተውልን ይመቻል። መቼ? የቂያማ ቀን። ነብዩ ምን አሉ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም? አላሁ ሱብሓነሁ ወተዓላ ለሱም ወንጀሉን ተወለት፣ ጀነት አስገባዋል። ንያው ግን ምንድናት? ልብ በሉ። አላህ እንዲተውልን ተብሎ ነው የሚተወው እንጂ እዚህ ምድር ላይ ውዳሴን ለማግኘት አይደለም። ስለዚህ ሶስተኛ ወኢዘ ቅተዳ ገንዘብ ሲከፍልም ገር ይሆን። በብድር ለምሳሌ ከነጋዴዎቹ አመጣ። አሁንም ያለቃቀሱ ሰዎች አሉ። እኔ እኮ ሀገር ውስጥ ገቢ መጥቶብኝ ምናምን። አብዛኛውን ጊዜ ነጋዴዎች ማይዋደዱት ለምንድን ነው? እስቲ ይውልኝ። ነጋዴዎች ይዋደዳሉ? በአላህ ይሁንባችሁ ነጋዴዎች ይዋደዳሉ ወይ? አይዋደዱም። ዋናው አከፋፋይ ቸርቻሪውን ይጠላዋል። ለምን? ቸርቻሪው ሁሌ ሲመጣ እከካም ነገር ነው። የ1 ሚሊዮን ብር ዕቃ ሲወስድ ያቀበታል እንዴት አልቅሶ መውሰድ እንዳለበት። ሲከፍለው ግን 1 ሚሊዮኑን ወስዶ አይሰጠውም። ይሰጠዋል? በአላህ አይሰጠውም። ወላሂ ባይኖረው አላህ በነጋዴው ልብ ውስጥ መቀየምን አያስቀምጥም ነበረ። እያላቸው አብዛኛዎቹ ነጋዴዎች ክፉ ናቸው። የነሱ ብር አትነካም። በሚስቱ ስም ብሎክድ አካውንት ላይ 5 ሚሊዮን ብር ይቀመጥና በራሱ ብር እንዳይሰራ የኔ ብር ትቀመጥ አለ። ወንድሞቹን ሄዶ ደግሞ ሙስሊም ወንድማቸው አይደለሁ ወይ? አገር ውስጥ ገቢ ሲመጣብኝ ከውጭ አስመጥቼ አትሰጡኝም ወይ ይላል። በዚህም ብር ዕቃ ይገዛል። ዋሸው ወንድሞቼ። ከዛስ ሲመልስላቸው እንደ ተመላላሽ ታካሚ በሽተኛ ያደርጋቸዋል። ትርፉን ይበላል። ልብ በሉ ሸጦ። ቆይ ሰው የሰው ዕዳን የማይመልሰው
የትላንቱ ረስቶ ነው። ትላንት ሲቸግረው ቆሙለት አልቆሙለትም እነዚህ ወንድሞች። ብሯን ወስዶ ግን ዘጭ ቢያደርግ እነሱ ራሳቸው ምን ይላሉ? ሌላ ጊዜ ከቸገረህ አደራ ከች በል ይሉታል። እሱ ግን ምን ያደርጋል? 1 ሚሊዮኗን 3 ቦታ 4 ቦታ ይቆራርጣታል። 250 ሺህ ሆና ስትመጣ ለዋናው አከፋፋይ ያቺን 1 ሚሊዮን ብር ብትሆን እቃ ይገዛባት ነበር አይደል? 250ን ግን ምን ያደርጋታል? ለውን ነገር ያደርጋትና ሰላቢ የሆነ ብር ይላል። ማን እየተሳደበ ነው በዛው? ይሄ ቆራርጦ የሚከፍለው። ልብ በሉ፣ አላህ የልባችንን ተመልካች ነው። ሳይኖርም ቢሆን ቆራርጠን የከፈልነው አላህም ስለሚያውቅ አያጠላላንም። አብዛኛው ነጋዴ ግን እንደዛ ነው። ክፈል፣ ይሄው በአግባቡ የወሰድካትን ብር ራሷን። ነጋዴም እኮ ይቸግረዋል አይቸግረው? ዋና አከፋፋይ እኮ የተባሉት ምን ሆነው ነው? ዋና አከፋፋይ የተባሉት ብራቸውን ሰብስበው ነው አይደል? አንተ ብራቸውን በቆራረጥክ ቁጥር ወደ ምን ልትመልሳቸው ነው? ወደ ቸርቻሪነት ልትመልሳቸው። ስለዚህ ነጋዴ ወንድሞቻችን በቀኑ ተገኙ፣ በቃላችሁ ተገኙ። እንዲያውም ከኔ ብትብስ አንተ ነው የሚባለው። ምሳሌ 1 ሚሊዮን ብር አበደረህና ችግር የለም በሁለቴ ትከፍለኛለህ አለ። ማን? ይሄ አክባሪ ወንድም። አንተ ግን ምን አድርግ? አላህ ከሰጠህ ባንዴ ወስደህ ስጠው። አይ ችግር የለም በሁለቴ ብሎኛል እኮ ይባላል። እንደ ወንድሞቼ ይባላል። አሁን እኮ ግፋችንም ጭምር እኮ ነው በሌሎች እኮ ቁንጥጥ እንድንደረግ እያደረገን። አብዛኛው ነጋዴ ሙስሊም ነው ካፊር? ሙስሊም። እንዴት ይሄ ሁሉ ሰው ለጭንቀት ወደቀ ስትሉ መኪና ሻጩ ትራንዚተሩን ያስለቅሰዋል፣ የሆነውን ያስለቅሰዋል፣ የሆነውን ያስለቅሰዋል። እንዲሆን እንተቆላልፈናል አልተቆላለፍንም። አሁን እኮ ኡስታዞች የሚባሉት ወላሂ መስጂድ ድሮ ኡስታዝ የሚባለው ረጅም ሰዓት መቀመጥ ክብሩ ነበር አልነበረም? እንደ ተሰላመተ ሮጠው የሚወጡ ሆኑ። ለምን ሲባል ሰው ሁሉ ጋማ እያለ አሸማግለኝ እያላቸው፣ ገሌ ጋ እንዲህ ነበረኝ እባክህ አሸማግለኝ። ሰው ደግሞ እንደ ማሸማገል የሚከብድ ነገር አለ? አንጎላቸው እየተነካ መስጂድ አርፍደው መምጣት፣ መጨረሻ ሰፍ ሰግደው ላጥ ብለው ይወጣሉ። ለምን? ነጋዴ ወንድሞቻችን ተበዳድለው። ስለዚህ መበዳደል አደጋ ነው። አላህ ይዘንለት የተባለው ማን ነው? ሲገዛም ሲሸጥም ሲከፍልም ገር የሆነው ሰው ነው። 74ኛ ሐዲስ عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من قال حين يسمع النداء اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آتي محمدا الوسيلة والفضيلة وبعثه مقام محمود الذي وعدته حلت له شفاعتي يوم القيامة. رواه البخاري. عن جابر كجابر تيزو ابن عبد الله يا عبد الله لي جهونوت رضي الله عنه الله ملكام سراچون يودد لاچونا قال انديانو قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا الله صلاتنا سلام برساچو ላይ ይሁንና يا الله ملكتኛ እኮ እንዲህ አሉ من قال ያለ ሰው حين በዚህ ጊዜ በመቼ ጊዜ يسمع በሰማ ጊዜ النداء نداء ማለት ምን ማለት ነው? ጥሪ። የትኛው ጥሪ? ሊሰላት ለስግደት የሚደረገውን ጥሪ አዛንን የሰማ ሰው ከዛ አዛኑን ሰምቶ ሲጨርስ የሚባለው መልስ አላሁ አክበር ሲባል አላሁ አክበር፣ አሽሀዱ አን ላ ኢላሃ ኢለላህ ሲባል አሽሀዱ አን ላ ኢላሃ ኢለላህ፣ አሽሀዱ አነ ሙሐመድ ረሱሉላህ ሲባል አሽሀዱ አነ ሙሐመድ ረሱሉላህ፣ ሐያ አለ ሶላህ ሐያ አለ ፈላህ ሲባል ብቻ ነው ላ ሐውለ ወላ ቁወተ ኢላ ቢላህ የሚባለው። ነቢዩ ምን ስላሉ? ሙአዚኑ አዛን የሚለው ሰውዬ ለሚለው እሱን እንደሰማችሁ በሉ አሉ። እያንዳንዱን እየተከታተል ሲጨርስስ እቺን ዱዓ ያለ ሰው የትኛዋን? አላሁመ አላህ ሆይ ረበ ጌታ ባለቤት የሆንከው ሃዲሂ የዚችን አዳዕወቲ ጥሪ አታማ ሙሉ የሆነች ጥሪ ስናያይዘው የዚች ሙሉ ጥሪ ባለቤት የሆንከው ጌታችን አላህ ሆይ ማናት? እሷ የሰላቷ ጥሪ የአዛኗ ባለቤት የሆንከው ወሰላቲ አሁንም ባለቤት የሆንከው የዚች ስግደት አልቃኢማ ምን ማለት ነው? ከደቂቃዎች በኋላ ቅያም ሲባል ልንሰግዳት የምንቆማት የጀማዓዋ ሰላት ባለቤት የሆንከው። ከዚህ ምን እንይዛለን? ሰላት በምን እንደሚሰገድ? በጀማዓ እንደሚሰገድ። በረሃ ላይ ብቻህን ካልሆንክ በስተቀር ምኑ ይጠቁማል? ሐዲቱ ራሱ ወሰላት አልቃኢማ በጀማዓ አይደል የመጣው? የምትቆመው የሆነችዋን ሰላት ባለቤት የሆንከው አቲ ስጥልን። ለማን? ሙሐመደን ለነቢዩ ሙሐመድ ስጥልን። አልወሲለተ ወሲላ የተባለችውን ጀነት ውስጥ ያለችውን ትልቅ ደረጃ፣ ወልፈዲላ ፈዲላ የተባለችውንም ጀነት ውስጥ ያለው ትልቅ ደረጃ። እነዚህ ሁለቱ ለታላቁ ሰው ለነቢዩ ሙሐመድ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም አላህ የሚሰጣቸው ናቸው። ስለዚህ ከኛ ምን ይጠበቃል? ለሳቸው ዱዓ እናደርግላቸዋለን። ምን እንድንባል ወንድሞቼ? ለሳቸው የሚጎልባቸው ኖሮ
የእሳቸው ተረጋግጧል አልተረጋገጠም? ለማን ነው? ለራስ ጥቅም ነው። ነቢዩ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም በሌላ ሐዲታቸው ምን አሉ? አንድ ያላህ ባሪያ ወንድሙ በሌለበት ወንድሙ ሳያየው ከጀርባ ዱዓ አያረግለትም? መላኢካው ምን ቢል እንጂ ወለከ ቢሚስል ላንተም አምሳያው ይገባህ ቢል እንጂ። ለታላቁ ሰውስ ለነቢዩ ሙሐመድስ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ፈዲላና ወሲላ የተባሉትን ትልቅ የጀነት ደረጃ ስጥልን ስንል ወለከ ቢሚስል ላንተም አምሳያው ይገባህ ጀነተል ፊርደውስን አላህ ይወፍቅህ እየተባለ በመላእክቶች ዱዓ ይደረግልሃል። ነንተቤ እንንቃ፣ መፍዘዛችን ነው እያስበላን ያለው። ጉዳዩ ጠቅላላ የት ነው ያለው? አኼራን ከማፈስጋ ነው። ወበአቱ ስጥልን አሁንም ለነቢዩ ሙሐመድ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም አረጋግጥልን ማለት ነው። ማንን? መቃመን ደረጃን፣ መቃመን ደረጃን መሕሙዳ የተላቀች የተከበረች የሆነችዋን ደረጃ ስጥልን። ምንድናት እሷ? ሸፋዓቱል ኩብራ የቂያማ ቀን አማላጅ ጠፍቶ የሰው ልጆች በላባቸው ተጠምቀው ጆሮአቸው ድረስ ደርሶ ፀሐይ አንድ ስንዝር ቀርባ በጣም በሚጨነቁበት ቀን፣ መናገር በማይቻልበት ቀን ተንሾካሽከው ምን ይላሉ? አባታችን ጋር እንሂድ ይላሉ። ማን? አደም ጋር። አባታችን ሆይ እባክህ አማልደን፣ እኔ አባታችሁ አይደለ ወይ ከጀነት ያስባረርኳችሁ? ጌታዬ ከዚህ በፊት ተቆጥቶ የማያውቀውን ከዚህ በኋላ የማይቆጣውን ቁጣ ተቆጥቷል። እኔ ለዚህ የተገባው አይደለሁም። ሂዱ ለመጀመሪያ ጊዜ ለምድር ህዝቦች መልእክተኛ አድርጎ ወደ ላከ ወደ ኖህ ሂዱ። ኖህ ጋር ይመጣል፣ ምክንያት ያቀርብና እኔ ለዚህ ብቁ አይደለሁም ሂዱ ይላል። ወደ ማን? አላህ ፍጹም ወዳጅ አድርጎ ወደ ያዘው ወደ ኢብራሂም። ኢብራሂም ምክንያት ያቀርባሉ፣ እኔ ለዚህ ብቁ አይደለሁም ሂዱ ወደ ሙሳ። አላህ በቀጥታ ወዳናገረው ሙሳ እኔ ለዚህ ብቁ አይደለሁም ምክንያት ያቀርባሉ። ሂዱ ወደ ዒሳ። ዒሳ ምንም ምክንያት አያቀርብም፣ እኔ ለዚህ ብቁ አይደለሁም ሂዱ ወደ ሙሐመድ ይላል ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም። ነቢዩ ሙሐመድ ጋር ሲመጣ ምን ይላሉ? ነዓም አዎን፣ አነ ለሃ እኔ ነኝ እኮ ለሷ የተገባሁት ይላሉ። የዚህ ማስረጃ ሌላ ሐዲት አለ። ምን የሚል? እያንዳንዱ ነቢይ ተቀባይነት ያለችው ዱዓውን ጸሎቱን እዚህ ምድር ላይ ተጠቀመባት። እኔ ግን ለህዝቦቼ ላማልድበት የቂያማ ቀን ደብቄ ይዣታለሁ አሉ። እዚህ ምድር ላይ ብዙ መከራ ደርሶባቸው ነበር አልነበረም? ነበር። አልተጠቀሙበትም እሳቸው። ለየት ይሁን አሉ? ለከባዱ ቀን። ከዛ ምን አሉ? ረጅም ሰዓት አርሽ ስር ሄጄ እደፋለሁ አሉ። መተውንም ይተወኛል አሉ። ማን? አላህ። በጣም ረጅም ሰዓት አወድሰዋለሁ፣ ውዳሴው ምን እንደሚመስል ግን ዛሬ አላውቅም አሉ። ከዚህ ምን እንይዛለን? የአላህ ፈረጃ ከሚመጣባቸው ጉዳዮች ውስጥ አላህ ማወደስ ነው። አላሁመ አንተ ኑሩ ሰማዋቲ ወልአርድ፣ አላሁመ ረበ ሰማዋቲ ወልአርድ እያሉ የአላህ ስምና መገለጫዎችን እየጠቀሱ ሱጁድ ላይ ልክ እሳቸው ያንን ትልቅ መከራ እንድንወጣ ተደፍተው አይደል የለመኑት? ከኛም ምድራዊ መከራዎች ሲደርሱብን ሮጦ ወደ ሱጁድ ነው የሚካሄደው። ለሰው ለምን ከመንገር በፊት ለማን ይነገራል? ውስጥ ላይ አዋቂ ለሆነው ሱጁድ ላይ ወርደን ከዛ ምን አሉ? ያ ሙሐመድ እርፋዕ ራእሰክ፣ ጭንቅላትህን ከፍ አድርግ እባላለሁ አሉ። ሰል ጠይቅ፣ ትወጣ ትሰጣለህ። ወሽፋዕ አማልድ፣ ቱሸፋዕ ምልጃ ተቀባይነት ይኖረዋል። እሳቸው አንድ ቃል ነው የሚናገሩት፣ ጌታዬ ሆይ በባሪያዎችህ መካከል ፍርድ ስጥ። ለምን ተደባልቀው ነው ሰዎች ያሉት? የጀነቱም የእሳቱ ከዛ ይለያል፣ የእሳትና የጀነት ተብሎ። አሁንም ለሁለተኛ ጊዜ የጀነት ሰዎች ጀነት በር ላይ ሄደው እንግዲህ የመጀመሪያዋ ለነቢዩ ሙሐመድ እንጂ ለማንም አልተሰጠችም። የጀነት ሰዎች ጀነት በር ላይ ሄዱና ይቆማሉ። በሮቹ ግን ዝግ ናቸው። በሮቹ ምንድን ናቸው? ዝግ ናቸው። አሁንም ይፈለጋሉ። እሳቸው ይሄዳሉ፣ ክፈት ይሉታል። ማነህ አንተ ይላል። ማን? የጀነቱ በር ጠባቂ። ሙሐመድ ነኝ ይላሉ። ለአንተ እንጂ እኮ ለማንም እንድከፍት አልታዘዝኩም። 8ቱም በሮች ይከፈታሉ። ማን? ለእሳቸው ካስፈቀዱ በኋላ። እነዚህ ሁለቱ ለማን ብቻና ብቻ ነው የተሰጡት? ለነቢዩ ሙሐመድ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም። ወላ ለመላእክቶች አልተሰጡ፣ ወላ ለሌላ ነቢያቶች አልተሰጡ። ለእሳቸው ብቻና ብቻ ነው የተሰጡት። ይሄንን ነው ምን ያልነው? ወበዓትሁ ስጠልን፣ መቃመን ደረጃን፣ መሕሙደን የተላቀ የተወደሰ ከመጀመሪያው የሰው ልጅ እስከ መጨረሻው የሰው ልጅ መጥቶ እሳቸው የሚጠይቅበት የሆነውን ለእሳቸው ያከበርክበት የሆነውን የሰጣቸውን ደረጃ አረጋግጠላቸው። አለዚ ይህ እኮ ደግሞ
ወዓድተ አንተ ቃል የገባህላቸው ነው። ማን? አላህ። እቺን ብለን እኮ ዱዓ እናደርግም። ነቢዩ ምን አሉ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም? ሐለት ተረጋገጠችለት፣ ለሁ ለዚህ ግለሰብ ሸፋዓቲ የኔ ምልጃ እኮ ተረጋገጠችለት አሉ። የውመል ቂያመቲ የቂያማ ቀን በአላህ ፍቃድ የኔን ምልጃ ያገኛል አሉ። የእሳቸውን ምልጃ አላህ ይለግሰን። አሁን ወንድሞቼ ይሄንን ዱዓ ብዙ ሰው ሐፍዞታል አልሐፈዘውም? ግን አሁን ከባድ መዘናጋት ላይ ወድቀናል። አላህ ይዘንልን። ስለ መዘናጋት ነው ትኩረት ልንሰጥ የሚገባው። ሰዎች የድሮ ሰዎች ማለት ነው ቂሷ እኮ ነው ቂሷ፣ በሐዲትም አልመጣም። የድሮ ሰዎች አዛን ሲሰሙ ሽማግሌዎች፣ አሮጊቶች ወሬ አይወራም ይሉ ነበር። አላህ ይዘንላቸው፣ አላህ ቀብራቸውን ያስፋላቸው። ጅብ እንኳን ይላሉ ከየት እንዳመጡት ባይታወቅ፣ ጅብ እንኳን አዛን ሲል እንደዚህ እግሩ እንደዚህ ከፍ አድርጎ አጥራ የቀረችው የሆነ የሚሉት ነገር አለ። ተመልከቱ። የድሮ ሰዎች የአረብኛ ጋዜጣ፣ ድሮ በአረብኛ ጋዜጣ ይታተም ነበር። የአረብኛ ጋዜጣ ዲን እየመሰላቸው መሬት ላይ ይቀመጥም እየተባለ ከፍ ያለ ጠረጴዛ ላይ ይቀመጥ ነበር። አሁን አዛን እያለ መልስ ማንሰጥ ሰዎች፣ አዛን ብሎ ከጨረሰ በኋላ ይሄን ዱዓ ማንል ሰዎች ከስረናል አልከሰርንም ወንድሞቼ? ስለዚህ ትኩረት እንስጥና እዛ ላይ ትኩረት እናደርግ። 75ኛ ሐዲስ እንይና እናቆማለን። عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن في الليلة لساعة لا يوافقها رجل مسلم يسأل الله خيرا من أمر الدنيا والآخرة إلا أعطاه إياه وذلك كل ليلة رواه مسلم. عن جابر كجابر تيزو ابن عبد الله يا عبد الله ليش كونوت رضي الله عنه الله ملكا مسراتشون يودد الله تشونا قال اندهالو قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا الله صلاتنا سلام برساتشو ليهوننا اندهالو إن في الليلة بلليت وسطكو لساعة عندي ساعة اللتشان. አሁን ይሄን ሐዲስ ከማየታችን በፊት አንድ ሌላ ሐዲስ እናምጣ። ነብዩ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ምን አሉ? አፍደሉ ሰላቲ ባዕደ አልፈሪዳ ሰላቱ ሌይላ። በጣም ውድ ሰላት ማለት ከግዴታ ሰላቶች ቀጥሎ እኮ የሌሊት ሰላት ናት አሉ። አንድ ነገር ፈተናው በበዛ ቁጥር አጅሩም እንደዛው ይበዛል። በሌሊት ታላቁ ፈተና ምንድነው? እንቅልፍ። ለምን ድካም ይባላል አይደል? ከዛ ጣፋጭ እንቅልፍ ሰውየው ተነስቶ ጌታውን ካወሳ ትልቅ ምን እንዳይገባው አይገባው። ለዛ በዛ ላይ ደግሞ ጩኸት አለ እንዴ በሌሊት ላይ ሰው እንዳትረብሽ፣ ሰው እንዳትቀሰቅስ በሌሊት ተነስተ ትንፈቀፈቃለህ። ሰባቱ አላህ ጥላ ስር ከሚሆኑት ሰዎች ውስጥ እነማን ናቸው? ሰባተኛው ሰው የሐዲሱ ላይ የተጠቀሰው ረጁሉን ذكر الله خاليا ففاضت عينه። ሰው ሁሉ በተኛበት ከሰው ገለል ብሎ ለቅሶውን ሰው ሳይሰማው አነባ። አላህም ይሄንን ግለሰብ በምን ውስጥ ያደርገዋል? ጥላ በሌለበት ቀን በጥላው ስር ያደርገዋል። ሀከዳ የሌይል ሰላት ሲሩሃ ዐዚም። ለነቢዩ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም በጣም ውድ የሱ ባሪያ ናቸውና ልብ በሉ። ይሄ ስግደት አምልኮ ማብዛት ከወንጀል ጋር ብቻ የተገናኘ አይደለም። ወንጀለኛ ሰው ብቻ አይደለም ይሄ የሚፈጽመው። በል እንዲያው በጣም ውድ ያላህ ባሪያዎች ከወንጀል የራቁት በጣም የሚታወቁት በምንድን ነው? ይበልጥ በማምለክ ነው። ማስረጃችን እርሶ ያለፈ ወንጀሎትን ተምረው የሚመጣ ወንጀሎትን ተምረው እግሮት እንደዚህ እስኪ ፈነዳዳ ድረስ እስኪ ሰነጣጠቅ ድረስ እንዴት ይቆማሉ ሲባሉ የሳቸው አላህን አምላኪ የሆኑት ሰውዬ መልሳቸው ምን ሆነ? አፈላ ኡሂቡ አን አኩነ አብደን ሸኩራ። አላህን ይበልጥ አመስጋኝ ወዳጅ ባሪያ መሆን አልፈልግም ምን አሉ? ሀከዳ እሳቸው ምን አላቸው? ቁሚ ለይለ ኢላ ቀሊላ። አላሁ አክበር። ቁሚ ለይል ሌሊቱን ቁም አላቸው። ለምን? አላህ ሲመለክ ሲወደስ ይወዳል። ድፍን ሌሊት በአንዲት የቁርአን አንቀጽ አይናቸው እንባ ሲያወጣ አድሯል። ማን? ነቢዩ ሙሐመድ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም። ምን ከአንድ አንቀጽ ውጪ ሳያውቁ ቀርቶ ነው? አይደለም። ትርጉሙ ሲገባህ አንዱ አንቀጽ ዝም ብለህ እንድትፈረጠጥ አያደርግህም። አንድ አንቀጽ ህይወት ይቀይራል። እያለቀሱ የህዝቦቼ ጉዳይ የህዝቦቼ ጉዳይ እያሉ ሲያነቡ አደሩ። አንድ አንቀጽ እሱ ምን ብሏቸው? ቁሚ ለይል ሌሊቱን ቁም ኢላ ቀሊላ፣ ትንሽ ሲቀር ድፍኑን አስነካዋላቸው። ጋደም ሚሉና ደግሞ ትንሽ ብድግ ይላሉ መልሰው ሲደክማቸው። ሀከዛ ዳኢመን የኩን صفات المؤمنين تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون يبكون ويخرون للأذقان سجدا። በቃ ጉዳዩ ሁሉ ያለው ለአላህ ብሎ ምን ላይ ነው?
መውረድ መተናነስ ላይ ነው። በዱንያም በአኼራም አላህ ከፍ ያደርገናል። ዛሬ በሚያሳዝን ሁኔታ የሰው ልዩነት እዩ። እነዚህ ዘበኛ ምናምን የሚባሉት ልጅ ለማሳደግ ብርድ ቃ እያደረገ የሚያሳድራቸው ዞር ዞር እያሉ በባትሪ ሱብሃንአላህ ወልሐምዱሊላህ ወላ ኢላሃ ኢላላህ ወላሁ አክበር ይላሉ። እንደው ሰማይ ቤት እንዴት ሰንጥቃ ትደርስ? ወጣቶች ደግሞ ወጣትነት ሸውዷቸው ፓርቲ ቤት ገብተው ለአላህ እጃቸውን አላነሱም። እጃቸውን ወደ ላይ እያደረጉ ይደንሳሉ። ከዛስ ሰከር ሲሉ እዛው አንዱ ሰካራም ጠርሙስ ሰበር ያደርግና ፊታቸውን ይተረትረዋል። ሲወጡ ተደብድበው ብርጭቆ ሰብራቸዋል፣ ሂሳብ አልከፈላችሁም ተብለው ከፖሊስ ጣቢያ በቀኑ ክፍለ ጊዜ ሰው ሄዶ ያስፈታቸዋል። ወያ ሱብሃንአላህ ፈርቁን እዩት እስቲ ልዩነቱን። ሽማግሌው ሰውዬ ልጅ ለማሳደግ ነው። እግራቸው ጣቶቻቸው ደርቀዋል። በምን የተነሳ አልሞቅ ብለው ቤት ገብተው የሆነች ቁርስ ወስደው ምናምን ከልፐስ ይላሉ። ዙሁር ትደርሳለች፣ ይነሳሉ። እነዛ ደግሞ ወንጀል ላይ ያሉት የማታ ወንጀል ጸጸቱ ሊገላቸው ሲበቃ ጭራሽ ዛሬ ደግሞ እስቲ እንደምንም ማዘርን ቦርሳዋን አስደንግጫት ምናምን በ6 ቁጥር ምናምን ላሽብያት ምናምን ምንድነው ስትል በቃ ከወንድሙ ጋር 6 እየተባባሉ ነው። ምንድነው 6 ስትል ሳይለንት ማለት ነው። እንግዲህ ይሄ አዲሱ ቋንቋቸው ነው። ደግሞ ላሽበል ዝምበል ማዘርን እናስደነግጣታለን፣ ሰራተኛዋ ላይ ታፋጥጣለች። አንድ ወጣት ቤት ውስጥ የገዛ የእህት የወንድሞቹን ስልክ አጣቢው እሱ ሆነ። ስልክ ይታጠባል እንዴ? ስልክ ይታጠባል? አይታጠብም። በአራድኛ ቋንቋ ምን ሆኗል? ስልክ ማጠብ፣ እቃ ማጠብ ማለት አንስቶ መሄድ ማለት ነው። ሰዎቹ ምን አደረጉ? የቤቷን ሰራተኛ ወስደው ፖሊስ ጣቢያ ሌባ ናት ብለው አውጪ። ፖሊስ ደግሞ ደሃ ላይ አይደል የሚበረታው? አውጪ ቸብ። ልጃቸውን አልጠረጠሩት። አንዷ እህቱ ምን ሆና ተገኘች? የአይፎን ስልክ ባለቤትና የቴክኖሎጂ ተጠቃሚ። ልጅቷ ሰራተኛዋ እዛ ቤት እያለች አጅሬ ከእህቱ አጥቦ ሱሉልት አካባቢ ቪአይፒ ሺሻ መንፊያዎች አሉ። ሺሻ መንፊያ እንግዲህ በየመንደሩ አለ አይደል? ቪአይፒ ደግሞ ሲሆን የሆነች ክፍል ውስጥ ልዩ ያደረጉ። ቪአይፒ ማለት ቬሪ ኢምፖርታንት ፐርሰን ማለት ነው በእንግሊዝኛ። እዛ ሄደው የሚያጨሱበት። ልጅቷ ቀጥታ ገብታ አላት በኮድ እነዚህ አይፎን ምናምን ዘመናዊ ስልኮች በኢንተርኔት ምኑን ቼክ ማድረግ ትችላለህ? የት ሎኬሽን ላይ ነው ያለው? በፖሊስ በምን በአስቸኳይ ሲሄዱ ሱሉልታ 32,000 ብር ሸጦት ልጁ ስልኩን እዛው ለሸጠላቸው ሰዎች እዛው ሺሻ ቤት እየተነፋ ተያዘ። ተመልከቱ እንግዲህ የገዛ ቤት ውስጥ ምን አይነት ሰው እንትናን የሰረቀው ይባላል። ሁዘይፋ መስጂድ ዳዕዋ አድርጌ ስወጣ የሆነ ወጣት ተከተለኝ። ስለ ቁማር ነበር የሆነ ቀን ያደረኩት። ግጥም አድርጎ ያዘኝ። ወላሂ መስጂድ ዳዕዋ አድርገን ስንወጣ ጥግ ጥጋቸውን ይዘው ሰዎች ይጠብቃሉ። በሰው ፊት ማይወሩ ኬዞች ስላሉ አንዱ ይመጣል። አው የዚህ ልጅ ልጨርስላችሁ እጄን ያዘኝ። በአላህ ዱአ አድርግልኝ አለኝ፣ ሰው እንዳይሰማ። ምን ሆንክ አልኩት። አሁን እኔ ስታይ ሌባ መስላለሁ አለኝ። ወላሂ እኔም ደነገጥኩኝ። ወላሂ ምንም አይመስልም፣ ወረቢ ምንም አይመስልም። አሁን ሰው ሲያጨስ ሲቅም ምናምን ነው አይደል ሌባ የሚመስለንኛ ነው አይደለም ወንድሞቼ? ልጁ ጽድት ያለ ልጅ ነው። በቤቲንግ ሱስ ተለክፍ ያለው አለ። ቤቲንግ ማለት ይሄ ከተማ ላይ ቤት ከፍተው ውርድ ብለው በጌም ነገር የሚጫወቱት አለ አይደል? ሰፈሩ ዲት ልብስ አትሰጣም አለ። እኔ አውርጄ ወስጄ ብሸጣት እንጂ አለ። የኔን ቶ አለ ልብሴን አውልቄ ሁሉ ተጫውቻለሁ አለ። የሆነው ልጅ ልብ በሉ አላህ ይዘንልንና እናቱ ታመው ሆስፒታል ገብተዋል። ሂድ መድኃኒት ገዝተህና ተባለ። 1500 ብር ተሰጠው። ሆስፒታል ውስጥ እናቱ የወለዱት ተኝተው። ሱስ አደገኛ መሆኑን እንድታውቁ ነው። ቆይ አንዴ ልብላና ሹፉ አንዴ በልቼ ከዛ መድኃኒቱን እገዛላታለሁ አለ። 1500ውን ለእናቱ የተሰጠውን በቁማር አስበልቶ ሄደ። የሆነው ልጅ ደግሞ የሆነ ቀን ላይ የሆነ መስጂድ ላይ ወጣቶች ይሄ ራስን በራስ ማርካት የምትሉትን ነገር ተጠንቀቁ፣ አደጋው እንዲህ ነው ብዬ ወጣው። የሆነውም ልጅ ተከትሎኝ ወጣ። ሰው ዞር እንዲህ ብለው ያያሉ። ሊጠይቁ ሲፈልጉ ጋማ ይሉና አረ ምን ይሻለኛል እኔ እኮ 15 ደቂቃ ለምን ትርፍ አትሆነኝም? ሳሙና ምናምን ይዤ ሽንት ቤት ውስጥ እገባለሁ ይለዋል። አሁን ማሰብ ያለብን መሰለ ሰዎች አላህን ካላወቁት አይደለም ይሄ ሌላ ይሰራሉ። ሰውን ማስተዋወቅ ምንድን ነው ወንድሜ? አንተ ስለ ሳሙና ታወራለህ። የሴት ገላ ነክቶ ወደ ኋላ የተመለሰ ሰው አለ የለም? በሐዲስ የተነገረ ማን ነው እሱ? ነቢዩ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ምን አሉ? ከእናንተ በፊት በነበሩ ህዝቦች ውስጥ 3 ግለሰቦች መንገድ ወጡ። የማታው ክፍለ ጊዜ ዋሻ ውስጥ እንዲያድሩ አስገባቸው።
በገቡበት ቋጥኝ ከሰማይ ወርዶ ማነው ከተራ ቋጥኝ ከተራራ ወርዶ ዘጋባቸው በሩን። እዛ ውስጥ ሆነው ግን ምን ተባባሉ? በዱንያም በአኺራም ከመከራ የሚገላግለውን ጌታ ለሱ ብቻ ብለን የሰራነው ነፃ የሚያወጣን እንንገር ተባባሉ። ይሄኛው ግለሰብ ምን አለ? ለኔ ያጎቴ ልጅ ነበረች፣ ከሰው ሁሉ በጣም ወዳት፣ ብልግና ጠየቅኳት፣ እምቢ አለችኝ። ያዙልኝ እንግዲህ ችግር አመጣትና 120 ወርቅ ልሰጣት ተስማማች። በኔና በሷ መካከል ልታመቻች እሺ ያለች። አካላቷ ጋር ከቀረብኩ በኋላ አለ ቃሉ ምንድነው የሚለው የአረብኛው? ወጥመዱ ውስጥ ገባሁ አለ። እሷ ያለችው አንድ ቃል ኢተቂላህ ወላ ተፉተ الخاتمة ኢላ ቢሐቅ። አላህ በፈለገው ቢሆን እንጂ ቀለበቱን እንዳትነካው አለችው። ምኑ? ብልቱ። ተስማምታለች አልተስማማችም? መጀመሪያ 120 ወርቅ ወስዳለች አልወሰደችም? አካላቷን ሲገልጠው የሆነ ነውር ምናምን ኖሮባት ነው እንዳትል ምን አለ? ወላሂ 120ውን ወርቅና እሷንም እኮ ደግሞ 120ውን ወርቅ ተውኩላት አለ። እሷንም ደግሞ የተውኳት አለ አሁንም ከሰው ሁሉ በላይ እኔ ዘንድ ተወዳጇ እሷ ከመሆኗ ጋር አለ። ስለዚህ ሰውነቷ ተገልጦ እንኳን አይባላየባትም ማለት ነው። ከመሆኑ ጋር የትኛው ቃል መለሰው? ወንድሞቼ ትኩረት ተሰጥቶ ሊሰራ የሚገባው እዚህ ቃል ላይ ነው። ኢተቂላህ አላህን ፍራ የሚለው ላይ። ዛሬ በሚገርም ሁኔታ ሰዎች ምን እንደሚያደርጉ ታውቃላችሁ? ሆቴል ውስጥ ሲገቡ ድሮ ሆቴል መግቢያ ህንፃ መግቢያ ላይ ነበር አይደል ካሜራ አለ የሚባለው። አሁንስ ትልልቅ እነዚህ የታወቁ ሰዎች ውጭ ሀገር ሲሄዱ እንትን ይሰለላል። በሌላ እንደዚህ ማያ ደሞ አለ። ልክ መፈተሻ ሰው እንደሚፈተሸው ኤርፖርት ምናምን እንደዚህ እጅ ወደ ላይ ተብሎ በብብት በምንጥ ዝዝ በሚል ነገር ይፈተሽ የለ። ካሜራ መፈተሻ ሌላ መጣ። ምንድነው ስትሉ ግርግዳ ውስጥ ምን ውስጥ የተደበቁ ካሜራዎች ይኖራሉ። ለምንድነው ሲባል እዛ ሆቴል ውስጥ የሚሰሩ ይሄንን የሚደብቁ ሰዎች ያ ሰው በጣም ባለሀብት ከሆነ እዛ ውስጥ የሚሰራው ምን ሊያረጉ ያችን ቀርጸው ይዙና ቪዲዮውን ይለቁለታል። ይሄን ያህል ብር ካላስገባህ እንለቅብሃለን ብለው። ዓለም እኮ ሌላ ቦታ ደርሳለች። እነዚህ ወንበዴዎቹ ሰውን ወጥመድ ውስጥ የሚከቱትም አላህን አይፈሩም። ያኛውም ሰውዬ መጥፎ ነገር ሊሰራ ይልና ግርግዳ ያስፈትሻል። አለ የለም አለ የለም እንደዚህ ቀና ብሎ ግርግዳዎች ይበረበራሉ። እንደዚህ በእጅ ይዳበሳል። እሺ ተቀረጸ። ለምሳሌ አላህ ሊሸፍንልህ ከፈለገ የቀረጹን ሰዎች ፋይሉን ኮራፕት ሊያደርገው ይችላል አይችልም? ፋይሎች እኮ ማለት የዜሮና የአንድ ጥርቅሞች ናቸው ታውቃላችሁ። የሆነችዋ ኮድ ላይ የሆነ ቁጥር አላህ መቀየር ሁሉን በማድረግ ላይ ቻይ ነው አይደለም? ሊሰትርልህ ከፈለገ ይሰትርልሃል። ላይሰትርልህ ከፈለገስ ቤትህ ሆነ ተደብቀ የሰራኸውንም ከፈለገ ያወጣዋል። ስለዚህ መፍራት ማንን ነው? ወንጀላችንን የሚሰትርልንን ጌታ እንተዋወቀው እያልን ያለ ነው። እንጨርስ። ስለዚህ በሌሊቷ ሰዓት ኢነ ፊ ሌሊቲ ለሰዓተን በሌሊቱ እኮ አንድ ሰዓት አለች። ላ ይዋፊቁሃ አይገጠማትም እኮ ረጁሉን አንድ ያላህ ባሪያ ሙስሊሙን ሙስሊም የሆነ ሰው የስአሉላህ አላህን እየለመነ ኸይረን መልካመን ሚን አምሪ ዱንያ በምድራዊ ህይወቱ ላይ ወልአኺራ በአኺራዊም ጉዳዩ ላይ በዛች በሌሊት ሰዓት አይለምንም ይሄ ባሪያ ኢላ ቢሆን እንጂ አዕጣሁ ኢያሃ አዕጣሁ ይሰጠዋል። ኢያሃ እሷን የለመናትን እኮ አላህ ይሰጠዋል። ወዛሊከ ይሄ ደግሞ እኮ ኩለ ሌሊቲን በሁሉም ሌሊቶች እንጂ በጁምዓ ሌሊት በእንደዚህ ሌሊት ብቻ ሳይሆን ሌሊት የተነሳ ሰው ጠቅላላችን ትሩፋት ያገኛል። ስለዚህ ወጣቶች ሆይ ምለምናችሁ በአላህ ስም ለወደፊቱ አላሁ ሱብሓነሁ ወተዓላ እውቀት እንዲሰጣችሁ ሌሊት ተነስታችሁ ለምኑ። ምክንያቱም የሁሉ ነገር መክፈቻው ምንድነው? እውቀት ነው። እውቀት ነው። እውቀት ካለ ዱንያው አኺራው ያምራል። አላሁ ሱብሓነሁ ወተዓላ መጨረሻችንን ያሳምርልን። ወሰላሙ አለይኩም ወራህመቱላሂ ወበረካቱ። ሱብሓነከ አላሁመ ወቢሐምዲክ አሽሀዱ አን ላ ኢላሃ ኢላ አንተ አስተግፊሩከ ወአቱቡ ኢለይክ።